شرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توسك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لهت كواكب الأحمد خير مراكب النجايب هداها للصرى باسم الحبايب فهز السكر أعطاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مداميها سهائب ومالت للهما طرب وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلى الله عليه. فدا جذب الزمان ولا تسخها فقائد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاهت والمضارب وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نوره يجل الغياهب وقد صح الرضا ودان التنكي وقد جاء الهنا من كل جانب فكل النفس دونك والتملي وما دون الحبيب اليوم حاجب تمنى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والدد غايب نبي الله خير الخلق جامعا له على المناصب والمراتب صلاة الله ما لاهت كواكب على خير من ركب النجاة له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناكب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجاة ولو أنا سعينا كل يوم على الهدى إلى فوق النجائب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجاة عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجاة تأم الآل والأصحاب الطوى جميعهم وعطرته الأطايب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طردا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا يا نبي
إظهار السرور
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradina was-samawat وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, wabil khusus kakanda kami yang tercinta Al-Habib Ali bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, begitu juga kakanda Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid dan asatidah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ngaropaaki sitlong perkara luar biasa seeparing ben Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada saat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beni ketepaan, bukan kehendak kita untuk kemudian bersalawat kepada baginda Rasul, montak karena ayatina Allah subhanahu wa ta'ala sampean pun kau tak kira bisa salawat ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuat lidah kita gampang untuk menyebutkan namanya. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan hati yang mau mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mentermoga pagi enalekana badan yang yajudan efon Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul juga mengingat kita. Baginda Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bersama-sama dengan segenap kaum muslimin yang mencintai baginda Rasul untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus minta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean ben kaula tak pernah minta, tak pernah atua ke Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala apa yang situng kamu jaan dak sampean ben kaula ing kana epeleh sampean ben kaula untuk menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan kita reda Nabi Allah Musa terus setiap umat Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Allah Isa menginginkan untuk menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ongku sampean ka iya ekaereh ben para nabi karena sampean ebadati umat Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak pernah minta sampean bergaul, tak pernah dua doa Allah subhanahu wa ta'ala, namun kemudian Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ebadati sampean ben kaula umat Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngereng nang emal mangken ka iya kita akan mengenal tentang hakikat Muhammad. Pasera baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Maulid Habsyi Simtud Durar, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, "Ya Rasulullah,
bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurihi. Tumbatoh sahabat Jabir yang usianya kala itu buru 10 tahun. Kayak tanya dekat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pasera makhluk saya pertama kali ibadi ben Allah Subhanahu wa taala. Gusti Rasul ajawab, ya Jabir, kata wa sangkuna Allah Subhanahu wa taala akabain nurna nabina ba'na. Jauh segala sesuatunya belum diciptakan, baginda Rasul telah ada diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu saya merja kisaran Allah. Cahaya baginda Rasul ini bukan hanya dijelaskan, tak pera sebut nang dalam hadis. Sebagian orang saya tak partaja Gusti Rasul ia adalah cahaya yang telah dijadikan oleh Allah jauh sebelum segala sesuatu dijadikan. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menunjukkan kepada kita sesungguhnya Gusti Rasul adalah cahaya selakar ampun ebedi ben Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum segala sesuatu dijadikan. Ola taki abasaki di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sajajana ahli mufassir menyebutkan, mufassirin menyebutkan bahwa saya maksud kalau benur di dalam ayat kaya qad ja'akum minallahi nurun, lah datang dari Allah Subhanahu wa taala cahaya. Pasera cahaya yang datangnya bersama dengan Al-Quran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kempang mencenaan yang dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa Yasin adalah nama salah satu dari nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mentero ninga sampean baca pamare Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan Al-Quran yang bijaksana. Tak usah sampean muka tafsir saja banyakna, yakin kaulah bahwa Yasin adalah nama lain dari baginda Rasul karena ia diutus bersama dengan Al-Quran. Baginda Rasulullah yang dimaksudkan cahaya di dalam ayat tadi. Hadirin, saya berjanji sareng Allah, baginda Rasul kaya biasa. Tak kala ia sedang duduk biasanya yang menjadi tamu baginya. Senamoy dak ka Gusti Rasul kaya malaikat Jibril kan. Di dalam riwayat disebutkan 100 kalih malaikat Jibril kaya datang turun dak ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa di mana baginda Rasul diutus oleh Allah. Tak pernah malaikat Jibril kaya badan mengelangi sekapeng petok, belum pernah. Artinya tidak kerasan di tempat itu sejak dijadikannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malaikat Jibril acara tanda ka Gusti Rasul, ya Rasulullah, enalikana adunan ben Allah Subhanahu wa taala ebadi dalam bentuk jasad, maka kaulah epakon ben Allah Subhanahu wa taala mencari tanah yang paling indah, tanah yang paling bagus. Saya tidak mendapatkannya. Kaulah tak oleh tanah gila kaya, kacabana kaulah nemu neng dalam kota Madinah. Maka kudapati tanah itu di kota Madinah. Segumpal tanah yang berwarna putih, bagus, lembut, ro'om tanah gila kaya. Maka malaikat Jibril seampurna nemu tanah gila kaya, epakon ben Allah Subhanahu wa taala. Bawalah tanah itu wahai Jibril ke 7 telaga yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibn Jauzi mengabadikannya di dalam kitabnya bercerita tentang malaikat Jibril di dalam penciptaan jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampurna kaya ya Rasulullah, kaulah nyambi tanah yang nantinya akan menjadi jasad bagimu ya Rasulullah. Kaya berkaulah ikibek ke 7 telaga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kubasuh itu semua, kurendam tanah itu sehingga jasad tersambian kaya ya Rasulullah andi keistimewaan tak pada bencasad-jasad selain. Dimin jasad Gusti Rasul kaya tak pada tarehan. Bencasad manusia kebenyaan. Mereka yang mengatakan bahwa jasad baginda Rasul sama dengan jasadnya, demi Allah jauh berbeda. Baginda Rasul tidak memiliki jasad sebagaimana kita. Allah memilihnya. Allah
Allah saya meleh saya kena tak pada ben sampean ben kaula tak pada. Lihatlah dalam peristiwa Fathul Makkah di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala diceritakan betona Fathul Makkah baginda Rasul masuk ke dalam kota Makkah buka benglah Ka'bah dibuka semua pintunya persee satu aja dari patung dimin banyakna patung nang sekitar kota Makkah di dalam Masjidil Haram itu sebanyak 330 patung kaya kakapirna keluar ben Gusti Rasul dari Masjidil Haram dari pelatarannya. Setelah itu baginda Rasul masuk ke dalam Ka'bah dalam Ka'bah kaya juga banyak patung engkana patoron kakapirna patung ben Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersisalah satu patung kaya beda ia tasa rukun Yamani. Oningga rukun Yamani saja. Saya tak tahu mentertuli tahu ada pak agak Mekah. Rukun Yamani kaya patuna Ka'bah yang menghadap ke kota Yaman. Kaya rukun Yamani. Beda patung di salah satu tiang. Beda patung situng kesak ning patung. Patorona ben Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam patung gay. Namun karena tengki tak ada pak Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul nyareh napa saya katong panah yang akan ia naiki tak nemu. Lewatlah di antara para sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, nengkong idina. Sengkong ke matorona patung. Baginda Rasul hendak naik di atas pundak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betona pakna. Tokona Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya masih belum menyentuh pundak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kaya ngerai. Apa loh tak kelar dek kaca sabda Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, alangkah beratnya jasadku ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa reng oning wahai Ali area benih berat na jasad sengkok tapi beratnya nubuah, beratnya kenabian yang kemudian diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimin jasad Gusti Rasul kaya pada benjasad ke para nabi-nabi selain. Mon badan yang ikan dengan selembu tak kebai bekas saja. Namun umpamana badan yang atas sabatoh ia akan meninggalkan jejak yang sama dengan jejak yang ada di makam Ibrahim, semisal dengan jejak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Meneng beto nyelek. Tapi mana kenangan si lembu pun tak kebai bekas. Ketika baginda Rasul akan naik ke pundak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ngerai kayo, becah ben peloh karena abang rasa berat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, berat na ajunan ya Rasulullah. Wahai Ali, area benih berat natang jasad, akan tetapi ini adalah beratnya nubuah yang Allah pikulkan kepadaku. Beratnya kenabian. Maka balik ben Gusti Rasul. Marah, bakna Ali saya naik dak kasih kok. Pakon Sayyidina Ali bin Gusti Rasul kaya untuk naik kah pundak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pakon maka Sayyidina Ali benih korang ajar ning dalam perkara kaya. Benih suul adab. Daripada sambian benreng tuana esoro tidak marajong gereen kapir jong. Tidak jong. Punten abah cangkolang. Derego. Mun pone pakon kasilen karena ia perintah sampean oleh pahala. Sayyidina Ali betul pakon ben Gusti Rasul. Ongkuna perkara kaya menia besul adab. Tak bagus cangkolang dak Gusti Rasul. Namun karena pakon Gusti Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ia berdiri di atas pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kaya apa reng oni? Demi Allah, betona sengkok berada di pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat tanda kenabian yang ada di punggung. Nangale gaula katan jaga nabian. Betona sengkok mancing, sengkok ngabas dak kalang. Demi Allah, bulan seolah-olah dapat aku raih. Mun eta ku oban sengkok bulan rebis. Demi Allah, jika aku hendak memetik bintang ke bintang, kempang dak sengkok. Betona sengkok beda ning atas Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan kusaksikan seluruh alam semesta semuanya bersujud kepada orang yang berada di atas, yang berada di bawah telapak kakiku. Rupanya semesta sateja nang dalam alam kaya bersujud kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menyaksikan keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu saya muliakan sareng Allah. Engkana mereka yang menilai, yang menyamakan antara jasad Gusti Rasul dan jasad abana kaya masuk suul adab tak pada Gusti Rasul ben manusia kebenyaan ia adalah jasad surgawi, jasad saya tak pada ben jasad sambian ben kaula taretan tak pada. Di alam nur baginda Rasul adalah cahaya yang pertama kali dibuat. Dengan dalam situng riwayat Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dong bakta malaikat Jibril toju ilangkian ben Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Kam amarta min as-sinin ya Jibril?" Berapa umur wahai Jibril? Lastu adri ya Rasulullah. Pikan ya Rasulullah. Tahun minggu. Sana apa umur kau dah tahun ni? Illa kajabana ya Rasulullah. Manabi dari kenangan kau lah. Langi saya kapeng petok. Mon kau lah kaya mancing kau lah ngabas dak kasih tong bintang. Cahayanya terang luar biasa. Munculnya hanya 70.000 tahun sekali. Petong 10.000 tahun sekalian keluar bintang gelap. Jadi setiap sekalian nangalee umur lah petong 10.000. Mendukali nangalee 140.000. Jawab Jibril, aku menyaksikannya ya Rasulullah sebanyak 72.000 kali. Ini kau umur malaikat Jibril alaihissalam. Beda sini sami tong sampai. Petong 10.000 kali petong 22.000. Menyambi HP bitong, beda kalkulator guys. Tak keluar nol lah, pun tak ada punya hiu. Jaringan. Ongku malaikat Jibril kaya tua, umur luar biasa. Maka ia berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku telah melihatnya sebanyak 72.000 kali. Petong 22.000 kali kau lengola tidak ke bintang gay. Kenapa jaya pun Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku wahai Jibril, ana dalikal kaukab, sengkok bintang saya maksud ben makna wahai Jibril. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahulu dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Pasera makhluk yang pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa cahaya yang kemudian cahayanya diambil dari cahaya Allah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di alam nur, maka saja manusia yang kita ada. Baginda Rasul lah wujud pertama yang diadakan oleh Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat menyatakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ada sebelum Nabi Allah Adam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jati Nabi Allah Adam, kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa turab. Aku telah menjadi seorang nabi, sedangkan Adam di antara tanah dan air. Kita ketip apa Nabi Allah. Hadirin para rabu saya muliakan sareng Allah. Masihkah ada di antara kita sedema pada ada ben Gusti Rasul? Naudzubillah wa iyadzubillah. Demi Allah ini adalah sebuah hal yang kurang ajar. Suul adab mun beda orang kaya nyebut Gusti Rasul pada berbaabaan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hadirin, kau ningi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Bahkan dalam riwayat disebutkan keutamaan demi keutamaan baginda Rasul dari satu alam kepada alam yang lain. Dari situ kenangan dekat situ kenangan selain satu jana kayak Gusti Rasul memiliki kemuliaan. Lihatlah bagaimana di alam cahaya baginda Rasul adalah yang paling utama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan makhluk, satu jana manusia pindah kepada Allah taala dengan alam ruh, baginda Rasul lah ruh yang merupakan asal dari segala ruh yang ada. Enalkan Allah Subhanahu wa taala dari alam ruh dipindah kepada alam rahim. Alam rahim kayak alam tabu. Ada manusia setao cari tanah abek nah enalkan ada dari dalam tabu nah ring tuan.
Tung sitong manusia yang mengetahui tentang alam rahim adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimin baginda Rasul bercerita dari hari pertama kantos ke 120 hari kantos pagi epatetilake ben bini baginda Rasul mengetahui. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Kata weh bak dalam bak bolah dari hari pertama kantos dak kaare pak poloh dalam bentuk nutfah, dalam bentuk mani. 1400 tahun yang lalu baginda Rasul telah berkata begini, kedokteran gak iya baru nemu wakil. Ternyata selama pak polo are manusia yang dalam alam rahim gak iya dalam bentuk mani. Buru tahu, dokter buru tahu. Padahal baginda Rasul ampun ajareta 1400 tahun setabong. Baginda Rasul mengatakan 40 tahun 40 hari berikutnya maka kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan. Tsumma yakunu 'alaqatan. Pak polo hari pertama mani, pak polo hari kedua kayak dalam bentuk darah, pada 40 hari yang berikutnya berubah menjadi daging. Kayak buru oning kedokteran. Ternyata cahaya pun Gusti Rasul di 40 hari yang ketiga, pak polo hari pertama, pak polo hari kedua, masuk kepada 40 yang ketiga pada hari yang kedua dari 40 yang ketiga. Sampurna belum polo 2 hari. Kenapa cahaya pun Gusti Rasul? Wa yursalu alaihi al-malak. Allah mengutus kepadanya malaikat. Kenapa saya kata jabat malaikat? Ya Rasulullah, kenapa saya kata ben Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat? Saya sebut kalau ben malaikat rahim guys. Allah Subhanahu wa taala ajabu, wahai malaikat, bentuk manusia jariah patut dia laki ben bibi belaki ben bini bermajaan sengkok. Umpamana sampean ben kaula atu saampunna kandungan berusia 82 hari minta sampean dak Allah taala laki atau bini maka niscaya tuana sampean ben kaula tak kira tolak ben Allah taala napa pangatronan sampean ben Allah taala diijabahi. Bose pas oning aja belum polo 2 hari kaya ganti pona apa gitu. Kaya tanya ke dokter sampean. Karena pak polo are nutfah, pak polo are darah. Masuk setelah berubahnya darah kepada daging, disinilah kemudian Allah ngutus malaikat untuk membentuk wajah. Dimin para ulama ahlu sunnah wal jamaah makon mau sholat Yusuf oleh genteng macam sholat Maryam oleh ratin oleh bagus akhlak, lebih kepada akhlak benidak karoba. Mun silake coba, sebini coba minta yang anak Allah Yusuf curiga tatangkel. Besar-besar dia sampean saya minta. Besar-besar roba tak kira pas genteng pada Nabi Yusuf mun abak coba, bini coba. Artinya saya minta apa? Akhlak yang sama dengan apa yang telah dimiliki oleh mereka para nabi tadi. 40 yang ketiga pak polo hari pertama kedua masuk hari kedua di 40 yang ketiga kau ini sampean minta dak ke Allah taala laki ben bini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas saya masih acara itu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia merupakan cahaya saya ampun ibadi ben Allah taala jauh sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gusti Rasul kaya oni bagaimana perjalanan manusia nantinya di alam dunia. Eka careta ben Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sampean ben kaula ngauningi dari careta Gusti Rasul tentang perjalanan aba nang alam dunia. Mungkin sampean ben kaula beda nang alam dunia. Amal mungkin tak mati banyak, namun situng sebisa yang dalaki ben aba salawat ta aba pa banyak ada Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngereng sakoni untuk mengenal diri agar kemudian sampai pengetahuan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimin manusia kaya ben Allah Subhanahu wa taala diberikan 4 hal andi 4 perkara sampean ben kaula. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi nang dalam jabuna nyebutake cak sampuna manusia kaya andi 4 perkara. Disimpulkan di dalam doanya. Allahumma
fa'mur ajsadana bi ta'atika. Ya Allah, pama'mur jasad sabtina kana ben aiba dedak ka ajun. Manusia kaya ni jasad. Jasad kaya diberi Allah Subhanahu wa taala dari tanah, pagi bakal abali dak ka tanah. Dak gunana sampean ben kaula ara berjasad karena pagi bakal detia betang. Naudzubillah wal iyadzubillah. Mun bada manusia sepera aja ke jasad dah. Pera beringakan, pera dandani, pera beri kalam bisa bagus. Belum pernah perkara-perkara kaya, artinya perkara-perkara ibadah diberikan kepada jasad. Engkana Habib Ali mengatakan, jasad kaya kau tunai makmur kalau beribadah. Makmurkan jasadmu dengan ibadah. Engkana sampean ben kaula bisa ngauningi jak sampuna sampean ben kaula andik perkara nomor 2 saya sebut kalau ben andik. Mun jasad kaya andik keterbatasan. Mata perak bisa ngabes. Sejauh-jauh mata bisa ngabes kaya kadang perak kan berna. Dari jauh nang alek berna merah. Ngaring bini latin. Bila pun semak ternyata nyai tadi. Karena jauh mata kaya andik betes. Mata andik bektona jasad betesah. Maka kau ning itu cuan Allah Ta'ala beli jasad. Karena andik betes. Kopeng sakelar-kelar sampean ngeding suara. Sejauh tak kira ngeding. Beda boleh saya tak ngeding. Saya kaman deh. Saya popok. Artinya beda betesah kopeng. Mata beda betesah kopeng beda betesah. Elong menyiom datang ke akuring acan. Nyiom sampean. Nyiom beb. Tapi sejauh tak nyium. Apa-apa? Beda betesah. Enalekan jasad beda betesah, maka kau ningi jasad benda tujuan. Jasad sementara, jasad bakal ancur. Sebab kaya oleh jasad tersambian ben kau tak ancur. Tiba ibadah ke Allah Subhanahu wa taala jaga ben para malaikat. Nomor 2 sebenarnya nengi apa? Sebut kalau ben galuh. Ateh wa'mur qulubana bimahabbatik ya pun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Allah, pama'mur jasad kaula kala beribadah, ate kaula kala berkecintaan dak kaajunan. Ate kenangan rasa, ate kenangan ke ate. Mangkana sampean mun sakit ate biasa nakuh ke ate kaula lebih. Sambil nakuh ate sebelah kacer. Padahal saya sakit ate, sekarang mana? Ada. Punten Habib ate. Sekarang ate kan? Eki pokoknya apa ngerasa tak nyaman. Kau udah nangal kita datang ke Malay sepeda motor anyar sakit ate kau lagi. Naudzubillah waliyadzubillah. Ke ate sampean. Ate kenangan nak rasa. Ate bukan kaya bisa merasakan. Hati bisa melihat. Ate bisa ngeding. Ate bisa acak. Ingkana sampean pun kau lah. Kadang kau juk nengikan dengan kaya pada acak-acak nengi dalam hati. Bodoh si acak-acak pada benek kah? Acak-acak pada benek kah? Rami. Saya lapon rami pada benek kaya lain jajana hati. Saya lebih rami. Biasanya hati tak genggukan apa perkara-perkara yang menimpa kita. Daripada sampean ben kaula asam pejang. Kaya mun ate tak nyaman, bener jasad ngadep dek bara. Tapi ate mi'rad ka bara ka temor. Ajalan kepada keten. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka ate kaya ngaropake setung perkara seluar biasa. Namun pada betesah hati bisa mendengar apa yang dibisikkan oleh hati. Kenapa bener Habib? Pimpin. Kau udah pernah sakejak asakola nengi Hadramut. Atabarruk dak ka Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah. Tukan kaulah kaya guru dak kasatang Habib Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab kaya guru nak kaulah yang dalam tasawuf dalam akhlak tombak toh kaulah kaya ngalain sampun kaya paling akidah ke Habib Abdullah bin Syahab Habib Abdullah bin Syahab kaya ngenom sambil mancing dah ngenom dalam keadaan sunnah ngenom toju
kalako cek berak kacacah. On laon mun nginom beda cara. Mumpung pelkak bismillah. Pertama, arena bismillah. Alhamdulillah. Kata ti telo kali. Pelkak ongguan kau udah bolan. Alhamdulillah. Kayak Habib Abdullah bin Syahab ngenom sambil mancing. Engkana moret seputu ayah pada bengkau. Anilai nak aku. Matang guru ngenom mancing. Neka moret seputu anilai ku. Mangkana sambian bengkau lah. Eko cari putu mana anilai guru. Maika guru ben sambian. Mau baca terakhir putu maika guru. Kau lah kaya pas anilai. Moret sekit guru aja. Anilai guru na saya ngenom sambil main. Dalam hati tanya, matang guru yang ngenom sambil mancing belum? Sampun datang ke kabin nah, ya kan saya mau saya kitab. Kau dalam kini sebelah kanan, paling kanan Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Baca kitab apa? Kakanca kau lah sepaling kaca. Baca kitab. Kau lah hati kaya, masa orang pada benda ke guru apa apa? Ada dah tibi ni kata. Keluar dari lesan punten. Atau oleh Habib Abdullah bin Syahab. Mari gelak benar ya. Berak aja masalah. Aing gelak je ya. Ya pun si Habib Abdullah bin Syahab. Demi Allah sengkok tangin noh. Sengkok berak memasok dilana sengkok ke aing karena sengkok tahu benar ngalah barokah dari sengkok. Kayak saya caca hati tadi. Tapi rengkoreng pada bin Habib Abdullah bin Syahab kayak ngeding dah kan apa saya caca ben kau dah di dalam Karena apa? Karena hati beliau mendengar. Ekeding sambian ben kau dah umpama caca ekeding. Dak ka orang-orang sesemak dak Allah Taala ekeding. Namun sambian ben kau dah angkui kopeng kaya. Salanjeng tak kira pernah ngeding. Sampai habis tak ngeding pawon apa sambian itu. Karena apa? Karena ate kaya bila pun kalau bencinta dak ka Gusti Rasul, maka ate pas bisa ngeding. Ate bisa ngabes. Dimin perkara na ate kaya bisa ngabes. Pada ben beton sampean ben gaula asaren. Tedung pas amempe. Padahal mata sampean ben gaula kaya dalam kabelan. Atau tapi sampean nangale nang dalam mempena sampean perkara-perkara saya kamempe ben sampean. Gaula ngabes Habib dalam mempe gaula. Amma jarang biar bila tedung metem kaya. Ate na saya ngabes apa? Ate karena Allah Subhanahu wa taala mengajar setong kabula kaya biasa na lebat mempe. Masa Habib mempe kaya adalah bagian dari kenabian. 46 dari kenabian kaya beda seasal lah dari mempe. Tapi jadi sakonik nyambi mempe sampai ni. Abah Zaki jaritan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Enalika na paring oning dak kaabana ya abadi inni raaitu fil manam. Kau lang abas dalam mimpi na kau. Inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaitu li sajidin. Wahai abah, kau lang abas 11 bintang ban bulan pertukan mata Allah. Sateja nak ia sujud dak ka kau. Mimpi na Nabi Allah Yusuf kaya yarta ibn Nabi Allah Yaqub. Maoning Nabi Allah Yaqub. Kata Nabi Allah Yaqub memiliki hati yang bisa mengetahui tentang perkara kaya. Sampai jantar kata kang ramal. Amin pegaulah Habib koceng. Beremah Habib. 2 3 4 kaya beli. Nih kau orang mendumeng dah tak oning ka makna mimpi. Rek posang saya tak tahu ke makna mimpi. Apa sekini dalam Al-Qur'an Allah Taala memberikan gambaran kepada kita. Kenapa Jaibon? Nabi Allah Yusuf, ini raaitu ahada asyara kaukaban. Kaulah ngabas 11 bintang. Bintang yang dalam penafsiran dari Nabi Allah Yaqub yang kaya taretan. Banyakna taretan Nabi Allah Yaqub kaya sabil. Tetapi mun sampean amin pe bintang kaya beda perkara bentaretan sampai mun amin pe bintang. Mun amin pe bulan reng tua binin sampean. Mun amin pe matahari ban reng tua laken sampean beda setong katetian ban kuruna sampean beda katetian. Beb kaula amin pe matahari ka ijen abid jen sorom jen tada. Mun ta abah kuruna sampean majadin sampean sebekal tada mor. Oh nggak kaya yang Al-Quran mengajarkan kepada kita. Boleh mentabar saja. Oleh ilmu dari kamu sampean ben kaula.
mon kiki temo coplak napa maknana napa kiki na beda selocot beda se maoni dari kamu pengalaman sampean ajar dari mimpi na orang-orang sebelum madar pimin kaya bedanya mana situng orang di zaman tabi'in Ibnu Sirin nyaman kayu ahli dalam mimpi saking ahli na dalam mimpi bani cuman dalam mimpi namun nang dalam firasat juga tajam firasat Ibnu Sirin tongbat tau beda orang wahai Ibnu Sirin arti yang mimpi na kau iya bes dari orang tak usah jareta tanang kita jareta tak usah pada pak walaupun kau udah pada pak tak nyaman mengyati tak usah pada pak karena dia kabar tak nyaman kabar bersapian mereka tak oning kan mimpi na kau udah pun ngerti ada dari roba nabak ini kau tahu dari roba etam ya marah manbat maksa marah jareta kasih kau udah kaya mimpi naku gelas pada aing gelas seancor aing dimakun pada nengetan gelas beda aing kaya kehidupan waja'alna minal ma'i kulla syai'in aing patut dari aing kakabena kaya kenapa cak ipan Ibnu Sirin pola bana andi bini ngandung engkilers pon semak betona katarbian wahai Ibnu Sirin gelas sekekar ancor aing nggak beda nengetanan napa artinya saya bini mah penoning sampean kudu ajar sakecek nih penoning yang menmoleh jak dadi tukang ramal ibu rusit itu enggak ya kajar anak selamat tapi bini namanya mun sampean kabari pada ben kaya tentu alhamdulillah nganyarana apa boleh ya rep mati si bini ben sampean gitu mulai lambak be pajat be abinya tak ningalang abinya boleh tak ya tak oleh ditikal mentar mangkatu be boleh lebih dari anyar boleh jadwa pada ben kaya adwa mentar oleh tambahan boleh be amin maka kau anse nyawat segoni kaya iarta ebat Ibnu Sirin pada ben kaya dari kamar Ibnu Sirin ngoning ya Habib karena ada napa sa'ban mahabbah ada nak kaya yasai kalaban Al-Quran ada nak yasai kalaban ilmu yang kena hatinya bercahaya dan mampu membaca setiap kata dia sampai tak usah repot dalam Al-Quran sebutnya kicak bebini kaya hunna libasun lakum bebini kaya kalampi untuk sampean mun sampean amempe andi kalampi anyar apa oning pon dua banyakan kah setiap orang mimpi kapi artinya manusia kaya ben Allah subhanahu wa ta'ala paringi keilmuan ben Allah ta'ala biasanya lewat mimpi paringi ben Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah paringi ben Allah ta'ala karena banyakna mahabbah di dalam hati sampean maka ate kaya pas odi namun ate kaya andi batas ate kaya tak bisa ajalan mengelangi ate kaya tak oning tentang perkara-perkara yang sifatnya ruhani berak habis berak ate ban sampai saya cinta ate saya kalau beribadah ate saya kalau perkara-perkara bagus belum tentu sampean kaya bisa melatih hal-hal yang sifatnya ruhani kenapa jawaban Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sa'alana ba'na andi ate saya nomor 3 wa'mur arwahana bima'rifatik ya Allah makmurkan ruh kami dengan bermakrifah kepadamu mengenal ruh saya kenal dari Allah subhanahu wa ta'ala tung betul Imamul Ghazali kaya pernah masuk ke situng kampung saat pernah ngabes sering kampung maka Imamul Ghazali kaya paling oning om guna baan kakapian rekod tututi orang saya tahu ka ilmu agama mau tahu ka ilmu agama maka baan dia tak kira tepo orang tak gampang baan tepo ben orang sebab diri ajar ketahuilah tentang agama itu penting buat kalian sehingga Imamul Ghazali kaya sampai melontarkan kalimat kesombongan
Pun Imam Al-Ghazali umpamana murid tu sengkok sahabat dengan kampung dia maka tak situng ada riba nak kapilna bakal jadi alim ka kapilna mun murid tu sengkok sahabat alim bana ka kapilna sa kampung mun pun mocak murid teu malolo sa sahabat pas jadi alim kalimat di sini menyimpan kalimat kesombongan situng orang mencem dengan antara mereka ya Imam Ghazali kayak ingatannya kau udah kapan jenengan kayak orang yang pun sepol ngereng mana tanya apa sampean kau Imam Ghazali mari ngocak montang murid sahabat nengi kampung kaya alim kakapi sampean pun sombong mari kaya tanya orang gila kau udah turun tanya tentang ayat Al-Quran dan kapan jenengan Allah subhanahu wa ta'ala ajabu dengan dalam Al-Quranul Karim kulla yawmin huwa fi syan setiap harinya Allah melakukan sesuatu Allah beraktivitas Allah melakukan sesuatu perkara kau udah teroni nggak wahai Imam Ghazali kenapa saya kalakukan Allah mangken ini kali sepo saya tanya yang tua saya pun Imam Ghazali apa ngerasa ki burung eding ayat diri ya singkong kulla yawmin huwa fi syan aman nih dalam Al-Quran surat Ar-Rahman waqi'ah mapot talopot ke lebih Ar-Rahman Jaipon Imam Al-Ghazali ajar akil guru pernah ngeding ayat jadi ya singkong padahal apa baca padahal hafal singkong pas tanya orang dia ke singkong gila kenapa saya kalakukan Allah subhanahu wa ta'ala nih masa mangken kayak apa saya kalakukan Allah ta'ala posang singkong salah na yabas sengkok apa saya berbagi sengkok ada tak bisa aja bu maka sengkok enggak sambuna kalimat ke sengkok gila murid ke sengkok sahabat dengan kampung dia alim ke kapin lagi kau lah oning dengan dalam kalimat kau lah kaya pada kesombongan apa ngerasa kau lah kaya mulja kalaban ilmu engkau kau lah nganggep orang tisa kaya pas tak tahu ni engkau lah Allah Ta'ala orang tua kena kaya kuliah ada nak pas tanya pas kau lah tak bisa aja bu karena sambuna sombong kaya ngorobaki hijab kesombongan adalah tirai yang terbentang antara engkau dengan Allah penghalang antara sampean bergaulah mun sombong sampean tak kira alim mun sombong sampean elang ke ilmu sampean karena sombong kayak sifat pangeran benih sifat sampean bergaul maka Imam Al-Ghazali sampun oning aban salah maka Imam Al-Ghazali paling oning napa tak todus ka Muhammad Al-Ghazali ngaku cek sombong tak bisa jauh disombong kayak batu geger kalabat tawa tuh harus merendahkan diri mun punten sampean tolos sombong kayak merajai di dalam hati kita salanjeng ka sampean ben kaula tak kira pernah depak ke Allah subhanahu wa ta'ala mun sombong kibad timin ulama-ulama hadramut kayak mun pun bade rasa sombong nang dalam hati kayak sandal lamoret teh galak tepat sandal lamoret bener sandal lagi ay apa nama sebab? Terus elang rasa sombong sebenarnya dalam hati. Kadang pun emoji pun orang nyaman ceramah. Ilmu na masya Allah alih. Mereka kayak entar ke WC umum WC umum kesak tengah malam. Apa nama sebab? Terus elang rasa sombong oleh yang keben orang kayak hina. Imam Ghazali kemudian menghinakan diri. Kenapa Jaipon Imam Ghazali tak tahu dus ke Muhammad Al-Ghazali untuk ngaku cek sambuna sengkok tak tahu kan jawaban mun yati ni ben-benna nyari jawaban dan di dalam Al-Quran ngereng syariah jangan orang tua gila ngereng syariah tak hadir ke majlis berempat hari Imam Ghazali kayaknya karena nyari tak bisa jawab buka ben sengkok kitab kakap apa saya kau le ben sengkok kakap nah syariah yang dalam kitab sengkok tak nemu jawaban ongku Allah sudah menghijabi aku dengan kesombongan sehingganya aku tak mampu untuk mengetahui apa yang dipertanyakan. Engkana betul aja sengkok tawassul ke Gusti Rasul as-salawat sampai sengkok tatedung dalam mempe molati Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Neka nyaman na Imam Ghazali kayak tadi. Mun posang sakoni Gusti Rasul saya hadir dalam mem. Sampai ben kaula saya rasa hadir. Hadir Gusti Rasul apa ning berapa wahai Ghazali mun sengkok ngabes karo bener saya kaposang bener engki ya Rasulullah
Enalekan kaulah kaya yang dalam majlis. Kaulah sempat menyombongkan diri dengan mengatakan, "Mon murid tu sing kok sahabat dengan dia kakapena bisa alim sakapong." Maka betul nak kaya pada situng orang sepo saya tanya ke kaulah, kenapa saya kalakukan Allah Ta'ala saat ini? Mau ayat yang dalam Al-Quran, "Kulla yawmin huwa fi syan." Mak bosan ben. Apa ben tak tahu yang antara apa saya kalakukan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala adabu ya ibn Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Kata wahai sempurna Allah Subhanahu wa taala bermalaikat yusalluna fil mudhari istimrar, senantiasa mengerjakan, senantiasa Allah bersalawat. Di antara nasi kalakuban Allah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bungo Al-Ghazali kaya ceka dari itu. Semangat entar ke majelis seboleh. Tojuk dengan majelis karena pun ngandongnya jawab. Siapa beri saya tanya? Ulang boleh? Iya, boleh jawab. Ulang boleh. Kau tanya beri kulla yaumin huwa fi syan. Kenapa aktivitas Allah? Kenapa saya kalakukan Allah Subhanahu wa taala? Apa tak tahu? Dengan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jabu, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Yang darana salawat senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesem ring tua gaya. Kenapa dia pun ring tua gila? Ya Muhammad, aktsiris salata wassalamu ala man 'allamaka fil manam. Wahai Muhammad, dia pun orang saya tanya, apa banyak salawat ben salam doa ke orang yang ngajar ke bakna yang dalam mimpi. Oh ning orang ini cak Gusti Rasul saya molang dak ka Imam Ghazali. Pasera orang kaya telah memenuhi hatinya dengan mahabbah sehingga Allah Subhanahu wa taala memenuhi ruhnya kala ben ma'rifah kepada Allah taala, engkana tidak ada hijab antara dia ben alam ruh. Engkana biasa ngolati abana kala ben ruh kaya dak ka runa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampean ambil roh ben kaul, pak cintar karo. Ate sampai samangken yang kui tak bisa kau dulu. Apa napa salah? Karena mungkin ibadah korang. Karena mungkin hasut ibadah dengan dalam hati. Karena becik ibadah dengan dalam hati. Dendam ibadah dengan dalam hati. Engken ada yang sampean gelak kaya tak bisa yang kui ben kaul. Mata cintar karo. Kau lekakan cari sebelah tahun ini jajan apa? Asal-rasan apa di lemah hati tahun ini berapa kalau si oninya kaya kau ini betul nak jasad ampun dipenuhi kalau beribadah ate bersih dari banyak ke ate maka ate guru disayangku bila pun ate pesak kalau bermahabbah ate kaya ampun bersih dari banyak ke ate maka guru yang ketiga Allah Subhanahu wa taala membukanya. Kenapa kaya ruh nabi sayangku ruh nabi ngabes lambak nengi Hadramut kaya mana di bulan Ramadan pada malam 27 santai-santai nah Habib Umar kaya kakapena ikibah dah kasih tungkan dengannya mana Masjid Jamalul Lail ekesa pada kenangan bertengki mancing habaib ekesa mancing para masyayikh guru-guru kita mancing sedajan sambil ngadep dak kalang ni kau lah tapak kaya buru datang ngabes apa saya kan lakukan para masyayikh dan para habaib macam dengan kenangan sedengkil ngadep dak kalang ni. Salah satu di antara mereka kemudian berkata nazal turun kau dah ngabes kalang ni kenapa sih turun ngabes kalaban mata kasar kakak pindah tu adu ilallah adu Allah taala surah amin kau dah tua tapi tak tahu apa maksud tu kau dah tua bawa minta sebab Allah taala kau dah tanya kenapa sih turun. Mereka orang soleh di antara kita nangale malaikat setoron betul malam Lailatul Qadar. Pon abese sampean kalang ni. Napa saya bersampean bendaulat ada? Apa napa sebab? Karena centar karuh ate kita bisa ngeding ke serona kacan yang sebelah. Entara karuh boleh sampean jauh. Kenapa baginda Rasul menguasai ini semuanya Habib? Engki pasti harus kita awani ada kajian jasad Gusti Rasul. Kelak sakoni kau nak ajaran tentang jasad Gusti Rasul. Kati apa kalau benar ada Gusti Rasul? Baginda Rasul pemilik hati yang terbersih. Engkana oning kasan rasa najakan para sahabat oning saja. Berapa banyak riwayat harus diceritakan tentang keinginan sahabat
untuk melakukan sesuatu eta mau ban Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katipun apa aruna Gusti Rasul? Tak cukup cari tanah kaula. Katipun apa malaikat Jibril lakof datang ka Gusti Rasul berdialog bersamanya. Sampean mana sampai jeung ban kaula ki lak jolla orang pas ngocak sampean ka kaula malam mai Rabu Jibril habib. Iya. Tak kalang ontong sah. Sayyidina Hamzah kaya orang napa. Tumbek pa paring oning ka Gusti Rasul ya Rasulullah. Etini kaula ya Rasulullah untuk ngolah tidak ka malaikat Jibril. Kenapa jaipun Gusti Rasul? Wahai paman, ongkuna beli betona sampean. Karena kaula oning dak ka sampean benih ning dalam kenangan ka ieu. Kita ada apa? Tina ning gua. Maksa karena majadi. Betona malaikat Jibril ka ieu toron nangale pak nasopo na malaikat Jibril kalenger Sayyidina Hamzah. Kita ketemu. Kita ketemu. Biasanya malaikat Israel karena mereka ruhani biasa datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendatang ke sampean ben kaula. Bene aja atau ora kasa. Bene jajakna ben sampean iki bae Sleman. Kaula malam mata pagi ke Israel. Maki odi sampean. Dia biasa namun pun tatap mau pasti mati. Pasti giba, tak kira tak giba. Maksudnya apa? Sampean ben kaula tidak memiliki kekuatan roh. Kenapa kekuatan roh kaya Habib? Zikrullah yang tidak pernah putus. Zikir tidak pernah peka. Kaya yang membuat seseorang mampu bertemu dengan ruhania para malaikat. Ruhania orang-orang yang sesoceh. Sampean bisa tapang kidak ke para nabi, tapang kidak ke para malaikat. Meneruna sampean kidak kaya tak pernah peka ning dalam zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Mon peka pada ben HP taretan kaya bila pun capok setong perkara temoh heng rosak kalenger sampean apa nama sabab tak siap berjasa tak siap berateh untuk tatemo kana ben ruhania mereka orang-orang mulja tumbek toh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kaya tojuk nang Kufah kaya mangken Irak lamba bola Sayyidina Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahannya di kota Madinah. Namun karena badana masalah, maka ia kemudian memindah kekuasaannya ke negeri Irak, tepatnya di kota Kufah. Karena ada permasalahan, dia pindah kekhalifahan yang seharusnya di kota Madinah dipindah ke kota Irak, tepatnya di kota Kufah. Masjid Kufah, kayak Sayyidina Ali biasa nyender. Pas abaring oning dak ka para sahabat. Saluni qabla an tafkidun. Atanya abang dak kasih kok apa boy? Wallahil azim, demi Allah, sengkok lebih hafal jalan-jalan elangi ekatempeng jalan ning ibu. Hafalan jalan ning elangi ekatempeng ibu. Cepon Sayyidina Ali. Mon Sayyidina Ali sing ngaku pada ben kaya. Aduh. Apa-apa sabab Habib? Banyaklah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana Madinatul ilm wa Aliyun babuha. Ana Madinatul hikmah wa Aliyun babuha. Hadis pada ben kaya pada 30 sangat. Saking banyaknya hadis gila kaya, banyak yang mengatakan periwayatannya dhaif, namun hitungannya adalah mutawatir. Karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan, maka kaum ini umpamanya Sayyidina Ali kaya ngaku kalau ben kaya ilmuwan pantas karena beda nas dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun Sayyidina Ali demi Allah saya lebih hafal lencelan ning elangi katen bang ning ibu. Jaga situng orang atanya dak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, aina Jibril? Ka amma Jibril. Bila saya tanya ke sampean, ka amma Jibril. Neka orang gila betona, ia tini ben Sayyidina Ali untuk bertanya, orang ini berdiri, mancing orang gila kaya pas tanya, aina Jibril ya Ali? Sayyidina Ali bin Abi Thalib kaya ngabes kah? Kabab. Mari kaya ngabes kalang. Ngabes dah. Ama berat lah. Temor pas ngabes dah ber pas orang si mancing gila saya tanya kaya ya bes ban saya tanya ban Jibril alaihissalam tahu orang si tanya gila kaya kemudian orang tadi berubah menjadi cahaya dan kemudian menembus atap dari Masjid Kufah sampai mangken dengan Masjid Kufah kasa beritankan turun Jibril alaihissalam keluar malaikat Jibril alaihissalam menembus
atap langit, atap dari masjid Kufah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu aja saya berada di masjid Kufah kayak takbir. Katipona apa wahai imam? Mak pas kau ningi sampean siatanya kayak malaikat Jibril. Jadi pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib sengkok ngadep dek bebe sampai dek kalapes bumi senomer pet top sengkok tak nangalek malaikat Jibril. Ngabes dia bebe sampean, abes aja gini. Napa sih abes? Sandal deker, takabin. Tak nangalek napa nih kebib? Barang masih ngabes. Sampai jam rangjar. Ate banyak sifat hasud, becik dendam kibadah. Pas antara karuh sampean, cek tapi tak mari. Bekala sengkok ngabes gak bebe sampai dia kalangi, sampai dia ke bumi kabeh petok tak nangalek apa. Ngadep sengkok dia kalangi sampai nang ibebena ars Allah Subhanahu wa taala sengkok tak nangalek malaikat Jibril. Ya bes ben sengkok sampai kepada arah timur, paling timur ra timur. Kamu timur ra timur nih kan. Tak oninggian, mbok ayo. Paling berat na berat. Ya bes ben kaulah ada malaikat Jibril. Ya bes ben kaulah orang siatanya. Rupana malaikat Jibril ka ieu nyamar. Dadi manusia pas kaulah nangalek cahaya yang berselimut cahaya bahwa sesungguhnya cahaya itu adalah cahaya yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Malaikat tak bisa ngetek ke Sayyidina Ali. Apa sebab? Pasera sa taoning ibadah na Sayyidina Ali. Pasera taoning ka Sayyidina Ali, saya mulai di anak lakar nyoso ka Gusti Rasul. Bende nyoso ka sosok, nyoso dak ka jembor la Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam keluarga nubuah, di dalam keluarga kenabian yang senantiasa minum sisa dari minum baginda Rasul, ngakan dari kaharena Gusti Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pasera orang setabar saja ada ke Sayyidina Ali karena sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Sayyidina Ali, kepada baginda Rasul adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya rasa ada yang bersih dari sifat beci engkana buka kakapian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak ia dididik oleh baginda Rasul sampai kepada alam malakut. Kayak ia bisa ia bes alam malakut tak bisa ngetek dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampun kayak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ajareta tentang potensi terakhir sebenarnya iya perkara terakhir sebenarnya iya saya kapeng 4. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik. Ya Allah makmurkan jasad kami dengan ketaatan. Wa amur qulubana bi mahabbatik. Makmurkan hati kami dengan cinta kepadamu. Wa amur arwahana bi ma'rifatik. Buatlah ruh kami mengenal. Terakhir, wa'mur asrarana wa'mur asrarana bi musyahadatik, dan makmurkan sir kami dengan senantiasa bersama. Pasera manusia pertama kali depak ke Allah Ta'ala yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagi baginda Rasul apapun apa saya kajabu maka saja nak ia berasal dari Allah. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul berasal dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berkata tak ajabu Gusti Rasul, tidak melakukan sesuatu baginda Rasul kecuali saja nak ia bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Engkana sampean ben kaula oni dak ka baginda Rasul perkara-perkara sebeda ka ia adalah perkara yang mudah. Engkana baginda Rasul ben Allah taala beri setong kedudukan yang mulia yang tidak diberikan kepada nabi yang manapun juga. Bahkan pagi sampean ben kaula enalekan abeli dak ka Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nang mahsyar sampean puto dak ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat tersebut lagi hatta al-anbiya, bahkan setiap para nabi wal mursalin yang taduna aydiyahum, mereka semuanya meminta syafaat, menghina kepada baginda Rasul untuk meminta kepada baginda Rasul syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak perlu sampean ben kaula dak ka syafaat Gusti Rasul. Parlo para nabi kaya terus tadi. Apa-apa sebab Gusti Rasul pada ben kaya Habib? Karena si adidik Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah tauladan, ia adalah segalanya. Maka kau ningi pengetahuan sampean ben kaula tentang baginda Rasul adalah pengetahuan yang sedikit. Sesa kau ning kaya modal cinta kita dak ka Gusti Rasul engkana budiare sampean ben kaula dikumpulkan bersama baginda Rasul. Dalam kabula Gusti Rasul almar'u ma'a man ahab. Tojuk sampean ben kaula dengan mangken di hari pertama, di malam pertama
dari malam maulid malam moga dia sukses enalikan abadi dari Allah Ta'ala. Kami belajar mencintaimu ya Rasulullah, kami belajar untuk mengenalmu ya Rasulullah dengan pengenalan yang sedikit, dengan keilmuan yang benar-benar tak berarti ini malam moga dia rasa cinta dengan tina abah engkau syafaat ajunan pakai akili dari kita. Amin Allahumma amin. Ya Allah sobong saya ben abah pakai enalikan ajunan ya Allah kejabana gila kaya abang Arab syafaat ipon baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enalikan para sahabat atanya dekat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ning dalam situng jawabuna Allah subhanahu wa ta'ala yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawab. Sahabat kaya tanya ya Rasulullah pagi ning akhirat ba'aba kaya bakal mancing saja malaikat semua ruh berdiri di hadapan Allah la yatakallamuna ada si ajan illa man adina lahu rahman kajabana orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Kenapa jaipon para sahabat manil ma'dud min kibarir rahman ya Rasulullah pasera manusia saya paling izin untuk berbicara dengan Allah pada masa itu. Ia renalika manusia tidak si ajaja manusia dalam keadaan abengkang manusia kakapena sibuk kalau bentuk sana ada manusia si Allah Ta'ala paling betul untuk Abu Dhabi ben Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasera saya kaitin ka iya ya Rasulullah. Kenapa jaipon Gusti Rasul anal ma'dun sengkok saya ini ben Allah Subhanahu wa Ta'ala pakik enalika kakapena manusia tak bisa ajaja tertunduk malu di hadapan Allah engkau tungsintong manusia sebab Allah Ta'ala diizinkan untuk berbicara sengkok maju babana aras Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah Ta'ala irfa ra'sak ya Muhammad angkat wahai Muhammad angkatlah keningmu angkatlah kepalamu wahai Muhammad sal tu'tah minta abana berikan bersih isfa tusaffa berikan syafaat siapa orang yang meminta syafaat kepadamu pas tak minta sampean benkau demi Allah syafaat ka iya pakik sayarap sampean benkau dah bentojun sampean benkau dan dengan malam mangken tung situng atau cuna abah selain keridhaan Allah bukan abang harap syafaat malam mau kepaki abah ben Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam mau sampean benkau dah pakik tak haramkan kedua mata ini untuk menyaksikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun bisa sebelum abah di dekat Allah Ta'ala kedua mata ini menyaksikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun tak sempat pola ning ibarzah Allah Ta'ala diberikan kesempatan untuk melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ben malam mau tak yadengi abah untuk melihat keindahan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para rabu saya mulia kisaran Allah demi Allah satajana ate saya kalaban kecintaan kepada baginda Rasul mereka kelak berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manar muka masuk ada ke orang-orang pada bengkai. Hadirin hadirat saya mulia kisaran Allah tak lancang pamator dari batin kaulah orang lebih nanyon sabora secara raja-rajana wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.